بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک موقع پر حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تھا، فرزند مجھے بتاؤ کہ اللہ کا شکر کس طرح ادا کیا جائے؟ جواب میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا، رشتوں سے فائدہ اٹھانا کہ معصیت یعنی گناہ کے کسی کام میں ان سے مدد نہ کی جائے، اس کا نام شکر ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا جواب سن کر حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ بے اختیار ہو گئے اور نہایت محبت امیز لہجے میں فرمایا تھا، فرزند تمہیں یہ باتیں کہاں سے معلوم ہوئیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جذبہ عقیدت سے سرشار ہو کر عرض کیا، آپ کی صحبت سے۔ یہ سن کر حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے بھانجے کو گلے سے لگا لیا اور پیار کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، میں جنید کے لیے تجھ سے تیری نعمتوں کا سوال کرتا ہوں، تو اس کے علم میں اضافہ فرما۔ الغرض شفیق و مہربان ماموں کی توجہ اور مداخلت سے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے باپ کی شیشے کی دکان چھوڑ دی اور مکتب جانا شروع کر دیا۔ مکتب سے واپس آنے کے بعد آپ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اس عارف وقت کے واضح نصیحت کو بہت غور سے سنتے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کا انداز تعلیم اور طریقہ تربیت نہایت مؤثر اور دلکش تھا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ماموں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آؤ بیٹا جنید، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ انتہائی نوعمری کے باوجود حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا، شیخ میں حاضر ہوں، حکم دیجئے۔ بھانجے کے اس طرز عمل کو دیکھ کر حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے چہرہ مبارک پر ایک عجیب سا رنگ ابھر آیا، پھر نہایت والہانہ انداز میں فرمایا، میرا ایک کام کر دو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نہایت ذوق و شوق کے ساتھ خانقاہ سے اٹھے اور وہ کام کر کے واپس آ گئے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے اپنے پرہان مبارک کی جیب سے طے کیا ہوا ایک کاغذ نکالا اور بھانجے کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا، جنید تم نے میرا کام بہت مہارت اور تیزی کے ساتھ انجام دیا ہے، اس لیے یہ تمہارا انعام ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے وہ کاغذ لے لیا اور اسے کھول کر پڑھنے لگے۔ کاغذ پر تحریر تھا، میں نے صحرا میں ایک شتربان کو دیکھا جو نہایت پرسوز آواز میں یہ شعر گا رہا تھا، میں روتا ہوں اور جانتے بھی ہو کہ میں کیوں روتا ہوں، اس خوف سے روتا ہوں کہ کہیں تو مجھے فراق میں جلا نہ کر دے اور میری امیدیں قطع کر کے مجھے تنہا نہ چھوڑ دے۔ یہ نصیحت کا عجیب انداز تھا جس سے متاثر ہو کر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بھی رونے لگے اور پھر اپنے محترم ماموں سے لپٹ کر عرض کرنے لگے، اگر یہ کلام میرے لیے ہے تو بس اتنا سمجھ لیجئے کہ میں اس در کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں۔ بھانجے کا جواب سن کر حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے چہرہ مبارک پر مسرت و شادمانی کا غیر معمولی رنگ ابھر آیا۔ آپ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کے دل کو آزمانا چاہتے تھے اور اس دل میں محبت و وفائے عہد کی پوری صلاحیت موجود تھی۔ حضرت جنید کی اسی فرما برداری نے آپ کو ماموں کی نظر میں اس قدر محبوب بنا دیا کہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ ساری دنیا کی بات ٹال سکتے تھے، مگر جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کسی خواہش کا اظہار کرتے تو یہ ممکن نہ تھا کہ ان کا سوال رد کر دیا جاتا۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ مکتب میں ابتدائی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ایک دن مدرسے سے گھر آئے تو اپنے والد محترم جناب محمد کو انتہائی غمزدہ حالت میں دیکھا۔ حساس دل رکھتے تھے، اس لیے باپ کو ملول دیکھ کر خود بھی مضطرب ہو گئے۔ بابا محترم، کیا بات ہے کہ آج میں آپ کے چہرے پر رنج و اضطراب کی شدید کیفیت نمایاں پاتا ہوں؟ جناب محمد نے روتے ہوئے کہا، بیٹے میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی تھی اور خیال کیا تھا کہ تمہارے ماموں سری سکتی رحمت اللہ علیہ سے
ज्यादा इस ज़कात का कोई मुस्तहिक नहीं। अगर वो इसे कबूल कर लेते तो मेरी ज़कात की कबूलियत की इससे बेहतर कोई सूरत नहीं होती। क्या आपने मामू जान की खिदमत में ज़कात पेश की थी? हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ था, मगर उन्होंने सख्ती के साथ ज़कात लेने से इनकार कर दिया। जनाब मोहम्मद ने रिक्कत अंगेज लहजे में कहा, मैंने ज़कात की ये रकम खुलूस नियत से निकाली थी, मगर सिरी सख्ती के इनकार से मालूम होता है कि यह रकम पाक बातन बुजुर्गों के काबिल नहीं। वालिद मोहतरम को इस कदर मगमूम देखकर हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बेकरार हो गए और अर्ज करने लगे, आप ये रकम मुझे दीजिए, मैं खुद जाकर मामू जान की खिदमत में पेश करता हूँ। फर्जन ये कैसे मुमकिन है? जनाब मोहम्मद के लहजे से शदीद मायूसी का इजहार हो रहा था। जब उन्होंने मेरे रिश्ते का लिहाज नहीं किया तो फिर वो तुम्हारी बात किस तरह मानेंगे? मुझे यकीन है कि मामू जान मेरी दरखास्त कबूल फरमा लेंगे। ये कहकर हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने वालिद मोहतरम से ज़कात की रकम ली और अपने मामू हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह के मकान पर पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक की आवाज सुनकर हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, कौन है? जवाब में हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, मैं हूं आपका भांजा जुनैद, क्यों आए हो? हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरा सवाल किया, मैं ज़कात की रकम लेकर हाजिर हुआ हूं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया। हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने दरवाजा खोल दिया। फिर हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह अंदर दाखिल हुए तो आपने फरमाया, क्या तुम्हारे वालिद ने यह नहीं बताया कि मैं इस रकम को कबूल करने से इनकार कर चुका हूं? वालिद मोहतरम ने बताया था, जभी तो मैं हाजिर हुआ हूं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, जुनैद, तमाम सूरत हाल जानने के बावजूद तुम किस उम्मीद पर मेरे पास आए हो? हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कमसन भांजे से पूछा, सिर्फ अल्लाह की जात के भरोसे पर हाजिर हुआ हूं कि आप मुझे मायूस नहीं फरमाएंगे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया। हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने भांजे की तरफ देखा और फरमाया, जुनैद, तुम अल्लाह ताला को दरमियान में क्यों लाए हो? यहाँ बहुत से मुस्तहिक लोग हैं, तुम ये रकम किसी के भी हवाले कर सकते हो, ज़कात देने की शर्त पूरी हो जाएगी, मगर वालिद मोहतरम की ख्वाहिश है कि इस रकम को आप कबूल फरमा लें। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, इस तरह इन्हें ज़कात की कबूलियत पर यकीन आ जाएगा। इनकी ये ख्वाहिश अपनी जगह, मगर मेरी ख्वाहिश भी तो कोई हैसियत रखती है। हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने पुरजलाल लहजे में फरमाया, ज़कात देने वाला मुझे मुस्तहिक समझता है, मगर मैं कहता हूं कि मुस्तहिक कोई और है, फिर झगड़ा किस बात का है? ये रकम वापस ले जाओ और अल्लाह के उस बंदे की खिदमत में पेश कर दो जो वाकई मुस्तहिक है। मामू का मुसलसल इनकार सुनकर हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, आपको उस जात अजीजो जलील की कसम है जिसने आप पर अपना फजल फरमाया और मेरे वालिद के साथ अदल किया है, ज़कात की इस रकम को कबूल फरमा लीजिए। हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने कमसन भांजे की बात सुनकर बहुत हैरान हुए। फिर आपने हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को मुखातब करके पूछा, तुम किस तरह कह सकते हो कि ये अल्लाह का फजलो अदल है? अपनी बात की वजाहत करो। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने नहायत पुरअतमाद लहजे में अर्ज किया, आप पर अल्लाह का फजल ये है कि उसने आपको दरवेशी अता की, और वालिद मोहतरम के साथ अल्लाह का अदल ये है कि उसने उन्हें दुनिया के कामों में लगा दिया। बेशक आपको इख्तियार है कि इस रकम को कबूल करने से इनकार कर दें, लेकिन मेरे वालिद मोहतरम पर ज़कात निकालना और असली हकदार तक पहुंचाना फर्ज है। हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह को अपने भांजे की ये बात इस कदर पसंद आई कि आपने अपनी आदत के खिलाफ ज़कात की रकम कबूल कर ली। ये इस बेपनाह मोहब्बत का इजहार है जो आप हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाते थे।